प्यारे दोस्तों 315 मीटर लंबी ते 18 फ्लोर जिन्नी उच्ची एयरशिप MSC माराविगलिया क्रूज शिप शिपिंग इंडस्ट्री वास्ते किसी रोल मॉडल तो घट नहीं। 80,000 टन वजनी या इंज कह लो 8,000 अफ्रीकन हाथियां जिन्नी वजनी एयरशिप समंदर विच एक गांव का मंजर पेश करती है। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2500 ਤੋਂ ज़्यादा लग्जरी स्वीट्स, कैसीनो, फिटनेस सेंटर, ओपन टेरेस, पॉल्स, वाटर पार्क्स, डांसिंग फ्लोर, रेस्टोरेंट और एक बहुत बड़ा मॉल भी इहदे विच बनाया गया। इस शिप नूं बनाने वास्ते $1 अरब पाकिस्तानी 8,250 करोड़ 60,000 घंटे। इस तो इलावा 450 इंजीनियर्स की मेहनत शामिल है। तो दोस्तों शिपिंग कंपनी MSC ने इसदी डिज़ाइन तो इसदी कंस्ट्रक्शन वास्ते एक फ्रांसीसी कंपनी नाल डील कर ली। दोस्तों यह डील की गई कि यह शिप स्टैबिलिटी के हिसाब नाल दुनिया की तमाम शिपां तो आला होवे ते यह चलदे किसी भी किस्म की वाइब्रेशन ना करे। तो यह शिप ऐसा मैकेनिज़म होवे जिहदे नाल सी सिकनेस या मोशन सिकनेस किसी भी फर्द नूं ना हो सके। तो क्रूज शिप नूं 4 सालों में तैयार करना ही, अगर कंपनी इनू 4 सालों तैयार नहीं करती तो वह एक दिन का $10,000 MSC नूं पे करेगी। लेकिन दोस्तों इन्ने कम टाइम में यह काम कंप्लीट किवें होवेगा। STS फ्रांस जिन्हों यह स्टील का पहाड़ खड़ा करन दा काम दिता गया सी, उन्हां वास्ते यह काम करना बहुत बड़ा चैलेंज सी। तो दोस्तों यह शिप विच कुछ फीचर ऐसे सन जिहड़े शिपिंग इंडस्ट्री विच पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रहे सन। 4 साल की डेडलाइन दे विचों 2 साल प्लैनिंग ते डिज़ाइनिंग विच लग गए। दोस्तों 2015 विच इसदी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होया तो 2016 विच इनू डिलीवर करना सी। दोस्तों आखिरकार इसदी तामीर वास्ते स्टेन नाजरे शिपयार्ड विच किन्ने हज़ार स्टील दी शीटां मंगवाईयां गईयां। किहड़े हिस्से विच किहड़ा पार्ट कितना बड़ा ते किहड़ी शेप विच होएगा, इसदी डिज़ाइनिंग पहले ही हो चुकी सी। तो दोस्तों हुण सिर्फ इन्हां शीटां नूं कटना सी ते यही काम ही बड़ा एक्यूरेसी वाला काम सी। एक स्टील शीट विचों ज़्यादा तो ज़्यादा पीस कटने सन ताकि शीट बिल्कुल भी ज़ाया या वेस्ट ना होवे। तो दोस्तों इस काम नूं हत्थां नाल काम करना नामुमकिन सी। इहदे वास्ते यह मशीनां दा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर इहदे विच एक सूत्र का भी फर्क पै जांदा तो 2 साल की मेहनत ज़ाया होने का खतरा सी। तो इनू बनाने वास्ते 3000 पीस चाहिए हैं, अलग साइज़ ते अलग डिज़ाइन दे। तो इन्हां दे नाल ही कश्ती के खास पार्ट तैयार किए जाने सन, जिवें बेलबोस बो जिन्हों आम तौर पर बल्ब भी कहा जाता है। यह बल्ब शिप के फ्रंट वाले हिस्से ते पानी नूं कट्टण वास्ते लगा हुंदा है। अगर यह बल्बस बो ना लगा होवे तो फिर शिप नूं ड्रैग का ज़्यादा सामना करना पैंदा है, जिहदे नाल फिर फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुंदा है। तो दोस्तों शिप का हल बनाना भी बहुत ही मुश्किल काम हुंदा है। तो दोस्तों यह मेन बॉडी होंदी है जिहड़ी शिप नूं पानी दे विच फ्लोट करदी है। तो दोस्तों इसकी शेप तो डिज़ाइन बहुत इंपोर्टेंट होंदा है, क्योंकि यह अलग अलग समंदरां ते अलग तरीके नाल काम करदा है। इहदे 150 डिज़ाइन बनाए गए तो उस तो बाद इनू सैमूलेटर ते एक एक करके चैक किया गया। इहदे वास्ते एक डमी शिप का इस्तेमाल किया गया, जिहदे च मुख्तलिफ किस्म के सेंसर लगाए गए। पानी की फोर्सिस का शिप ते की असर होएगा, इसकी टैसटिंग करन तो बाद एक हिल नूं सिलेक्ट कर लिया गया। हुण गल करने शिप के इंपोर्टेंट हिस्से की। 20 मीटर ऊंचे इस स्टील दे दिओ 80,000 टन वजनी इस कश्ती नूं चलाने की सलीयत रखते हैं। एक दा साइज़ तकरीबन डबल स्टोरी बिल्डिंग या एक एरोप्लेन के वजन जिन्ना हो सकता है। तो दोस्तों इसकी मोटर 4000 वोल्ट तक बिजली इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों इन्नी बिजली नाल 35,000 टन दे AC चलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इहदे इंजन नूं इस तरीके नाल तैयार किया गया ताकि यह किसी किस्म की वाइब्रेशन ना करे। तो अगर वाइब्रेशन भी करे तो उहदे वास्ते वाइब्रेशन डैंपिंग का इंतज़ाम किया गया। तो पंजाबी तोता दे प्यारे प्यारे दोस्तों अपनी टॉप स्पीड
22.7 ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਹਾਵਰ ਦੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੋਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸ, ਕਸੀਨੋ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 4 ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 11000 ਵੋਲਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ 230 ਵੋਲਟ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜੁਆਇੰਟ ਪਜ਼ਲ ਗੇਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸੀ। 5000 ਟਨ ਵਜ਼ਨੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਤੇ 7000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 200 ਕਿਊਬ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 7000 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 14000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਡੇਲੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਮਕੀਆਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ MSC ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਪ ਰੋਲਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਨੋਜ਼ੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਜਨ, ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਲੀਕੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 300 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਫਰੰਟ ਮੋਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੈਫੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਲਰੀਆ ਮੈਗਵੇਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2500 ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਵੀਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ F1 ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ STX ਨੇ MSC ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $600 ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।